सिद्धान्तसंयुक्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोई सब्बसाहुणम् एषो पंच नमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महादिव्याकुक्षिरत्नं शब्दजितरवात्मजं श्रीराजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकं। देवकुले समुत्पन्नं रत्नकुक्ष्या विभूषणं श्रीजी प्रभु महं वन्दे आत्मशान्तिप्रदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। प्रार्थना। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। मिथ्या ब्रह्म का अंधेरा विलय हो गया, मिथ्या ब्रह्म का अंधेरा विलय हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी, दृष्टि एकांत की ही बनी थी मेरी, और अनेकांत से बेखबर में रहा, अनेकांत से बेखबर में रहा, बेखबर में रहा। स्यादवादी सहज हो गया, स्यादवादी सहज हो गया। ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। माना अपना उसे जो ना अपना हुआ, माना अपना उसे जो ना अपना हुआ।
जो था अपना उसी से पराया रहा, जो था अपना उसी से पराया रहा। वेद विज्ञान अब हो गया, वेद विज्ञान एक भेद की धारा में मैं बह गया, एक भेद की मैं बह गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। वीतरागी प्रभु वीतरागी गुरु, वीतरागी प्रभु वीतरागी गुरु। मोक्ष की मानो तैयारी हो गई शुरू, मोक्ष मानो तैयारी हो गई शुरू, हो गई शुरू। धन्य नर भव मेरा हो गया, धन्य नर भव मेरा हो गया। राग जाने न जाने कहाँ खो गया, राग जाने ना जाने कहाँ खो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा, दृष्टि में आत्मा भक्ति परमात्मा। ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा, ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा, हो सिद्धात्मा। मार्ग ऐसा मुझे मिल गया, मार्ग ऐसा मुझे मिल गया। मानो भव के ब्राह्मण का हरण हो गया, मानो भव के ब्राह्मण का हरण हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया, मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। देह छता जेनी दशा વર્તે દેહાતીત, આ જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી। શૃણુ શિવ સુખ સાધન સદુપાયમ, શૃણુ શિવ સુખ સાધન સદુપાયમ। જ્ઞાનાદિક પાવન રત્નત્રય परमाराधन मन पायम। शृणु शिव सुख साधन सदुपायम। विनय विजयजी महाराज साहेब आश्रव भावनानो विस्तार बताव्यो। हवे आश्रवना विस्तारने, विस्तार एटले पथारो, इंद्रिय संबंधीनो पथारो, मन वचन काया संबंधीनो पथारो, मिथ्यात्व संबंधीनो पथारो, क्रोध मान माया लोभ आदि कषायोनो पथारो, आ बधानो पथारो एटले आपणा आत्मा उपर विशेष पाणी आवी रह्युं छे। घणा दरवाजा होय ने मकानमां तो जाजू पाणी आवे,
ઓછા દરવાજા ને ઓછી બારીઓ હોય તો ઓછું પાણી આવે, વરસાદની ફુવાર પણ આવે, વરસાદનું જલ પણ આવે, અને વંટોળીઓ હોય તો દૂર પણ આવે ઘરની અંદરમાં. 1000 દ્વારી છે. મુર્શિદાબાદ છે ને બંગાળમાં, કલકત્તાથી વચ્ચે આવે, અંજિમગંજ ને જિયાગંજ, મુર્શિદાબાદ, એમાં 1000 દ્વારી મકાન છે, 1000 દ્વાર છે. લોકો ખાસ જોવા આવે છે, ટુરિઝમ. 1000 દરવાજા છે એના. તો હવે આ 1000 દરવાજામાં જ્યારે વરસાદનો ધોધ આવે, કેટલું પાણી ભરાય અંદરમાં, એટલે તકેદારી રાખવી પડે. તો કહેવાનું તાત્પર્ય, જેટલા દરવાજા વિશાળ અને જેટલી બારીઓ વિશાળ, એનો જેટલો પથારો એટલો ઘરની અંદરમાં ધૂળ પણ એકઠી થાય વંટોળીઓ હોય ત્યારે, અને વરસાદ હોય ત્યારે જલ પણ એકઠું થાય. પણ હવે એને અટકાવવા માટે શું કરવું પડે? તો કે દરવાજા ઓછા રાખો યા દરવાજા બંધ રાખો. દરવાજા બંધ થતાં પાણી અટકી જાય, એમ અહીંયા તો દૃષ્ટાંત છે. એમ અહીંયા જ્ઞાની કહે છે કે ભાઈ, તારી પાસે નિરંતર આશ્રવ ચાલુ છે. કેમ? તો કે તે દરવાજા ખુલ્લા રાખ્યા છે. 5 ઇન્દ્રિય સંબંધી, મિથ્યાત્વ સંબંધી, કષાય સંબંધી અને યોગ સંબંધી અને પ્રમાદ તો બધામાં જોડાયેલું છે. આ તારા આશ્રવના દરવાજા જ્યાં સુધી ખુલ્લા છે ત્યાં સુધી આશ્રવ ચાલુ છે, કર્મનો બંધ ચાલુ છે, કર્મ આવી રહ્યા છે. હવે એને અટકાવવા માટે શું કરવાનું? તો કે શૃણુ શિવ સુખ સાધન સદુપાયમ. સાંભળ, શિવ સુખ એટલે ભીતર ભગવાન બેઠો જ છે. મોક્ષે જશું એ જુદી વાત છે, એ તો માત્ર રહેવા માટેની જગ્યા છે. ત્યાં 4 ગતિમાં ક્યાં જગ્યા ન રહી. કેવલ જ્ઞાની મહાત્માને આયુષ્ય પૂર્ણ થતા એટલે ઉપર તો રહેવા માટેનું સ્થાન છે, બાકી મોક્ષ તો અહીં જ થાય છે. મહાવીરનો મોક્ષ ક્યાં થયો? મહાવીર સ્વામીનો મોક્ષ રુજુવાલુકા નદીના કિનારે. કારણ કે કસાયથી મુક્તિ એ જ વાસ્તવમાં મુક્તિ છે. પછી તો દેહની મુક્તિ, આયુષ્ય પૂરું થાય તો દ્રવ્ય મુક્તિ છે. પણ વાસ્તવમાં ભગવાન મુક્ત તો રુજુવાલુકા નદીના કિનારે થઈ ગયા હતા. ત્યાં પછી પરમાત્મા અસલી કેવલ જ્ઞાન સ્વરૂપે પોતાના આત્માના શાશ્વત સુખને માણી રહ્યા હતા. પણ તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું હતું, એ પુણ્ય પૂરા કરવા માટે એમની દેશનાનો ધોધ ચાલ્યો, એમના વિહાર ચાલ્યા, અને છેલ્લે પાવાપુરી ઉપર આક્ષેપ જાય કે ભગવાન પાવાપુરીથી મોક્ષે પધાર્યા. એ તો માત્ર સ્થાન હતું, બાકી પરમાત્મા તો ત્યાં જ મુક્ત હતા. અને હવે ઉપર 8 કર્મથી રહિત થયેલો આત્મા માત્ર સિદ્ધલોકમાં બિરાજ્યો. તો એ શિવ સુખ નથી. શિવ સુખ તો પેલા ભીતરમાં અહીં જ પ્રગટ થાય છે. રોજુ વાલુકા નદીના કિનારે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ્યું એટલે માનવ ભગવાન અનંત ચતુષ્ટયના માલિક થયા. અને એની શરૂઆત ક્યાં થઈ? તો કે સિંહની પર્યાયમાં. જ્યારે પરમાત્મા સિંહની પર્યાયમાં વિચરતા હતા તે સમયે ચારણ રિદ્ધિ મુનિરાજ નીચે આવી અને એમને જગાડ્યો. સુણો શિવ સુખ સાધન સદુપાયમ. હે ભવ્ય, હે વત્સ, તું વનરાજ નથી, તું જીનરાજ છો. બહુ અલ્પ સમયમાં હવે તું ભગવાન બનનાર છો. આ ભોજન તને ન શોભે ભાઈ, આ ભોજન તને ન શોભે. તારું ભોજન જુદું છે. જ્ઞાન, દર્શન, આનંદ, સુખ, વીર્ય, આ તારું ભોજન છે. આ તું શું કરી રહ્યો છે? અને શેર જાગ્યો. ઓહો, મારું નામ સાંભળતા લોકો ડરે. આ તો કોણ નિર્ભય લોકો આવ્યા છે કે એક ટસ મારી સામે ઊભા છે, નિડરતાથી, નિર્ભયતાથી. એટલે એણે પણ એક ટસ દ્રષ્ટિ માંડી. મુનિરાજની આંખો અને આ શેરની દ્રષ્ટિ એક જ થઈ. અને શેરની દ્રષ્ટિમાં દ્રષ્ટિ મિલતા મુનિરાજ બોલ્યા, વનરાજ જુઓ, જુઓ તમે ભગવાન છો, ભગવાન છો. આશ્રવના દરવાજા ચાલુ હતા સિંહના. મિથ્યાત્વ સંબંધીનો આશ્રવ, અવિરતિ સંબંધીનો આશ્રવ, કસાય સંબંધીનો આશ્રવ અને યોગ સંબંધીનો આશ્રવ, બધા દરવાજા ચાલુ હતા. પણ જ્યાં મુનિરાજ આવ્યા, તું ભગવાન છો. આપણને આપણા સદગુરુ એ જ બોધ આપી રહ્યા છે, પ્રભુ તું ભગવાન છો. એકવાર તો દ્રષ્ટિ કર, એકવાર તો શ્રદ્ધામાં લાવ. કાન ગુરુદેવ કહે છે ને, તું નક્કી કર હું ભગવાન છું. તું નિર્ણય કર
હું ભગવાન છું, અને તું અનુભવ કર હું ભગવાન છું. જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર નક્કી કર, નિર્ણય કર અને અનુભવ કર. એનું નામ છે જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર. અહીં બે મુનિરાજ, વક્તા બે છે, શ્રોતા એક જ છે. જો તું ભગવાન છો, હું ભગવાન, આ શું કહી રહ્યા છે? હું જીનરાજ, હું ચોપગો પ્રાણી નહીં, હું સિંહ નહીં. અંદરના પરિણામ પલટ્યા, ઉપયોગ ભીતર તરફ વળ્યો, જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થઈ ગયું. ઓહો, પોતાના પૂર્વ ભવ દેખાણા. ક્યાં ભૂલ્યો હું? વાસુદેવના ભવમાં કશાયને વશ થઈ અને હું 7મી નારકીના દરવાજા ખખડાવી આવ્યો. 33 સાગરોપમનું આયુષ્ય હલી ગયો સિંહનો આત્મા પોતાના દુઃખ જોઈને. ઓહો, આવા કષ્ટો. અને 7મીનો નીકળેલો જીવ જાનવર બને, તિર્યંચ થાય. સિંહની પર્યાયમાં આવ્યો છું હું. હિંસક જીવન મારું. ઓહો, ધ્રુજી ગયો ભીતરથી. મુનિરાજનું શરણું સ્વીકારી લીધું. પરિક્રમા કરી 3, માથું ઝુકાવ્યું, આગળના પંજા ઝુકાવ્યા. ભાવથી બતાવે છે ભીતરમાં, પ્રભુ મને બચાવી લ્યો, બચાવી લ્યો મને. હું ભૂલ્યો, આથડ્યો, રજડ્યો, અનેક પ્રકારની વિટંબડાઓ મેં સહન કરી છે. પ્રભુ મને બચાવી લ્યો. અને સિંહ ઉપર મુનિરાજની કૃપા દૃષ્ટિ થઈ. ઉપાદાન સિંહનું નિમિત્ત બન્યા ચારણ લબ્ધિધારી મુનિરાજ. ઉપદેશ આપ્યો, એકત્વનો ઉપદેશ આપ્યો, પરથી જુદાપણાનો ઉપદેશ આપ્યો, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો ઉપદેશ આપ્યો. અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક, અત્યંત પ્રેમપૂર્વક એ સિંહ સાંભળતો રહ્યો. લખ્યું ને પદ્મનંદી પંચવિંશતિમાં આચાર્ય પદ્મનંદી મહારાજે કે તત્પ્રતિ પ્રીતિ ચેતેન યેન વાર્તાપી શ્રુતા. તત્પ્રતિ એટલે આત્મા પ્રતિ, એના પ્યારની વાત પ્રેમથી જેણે સાંભળી. તત્પ્રતિ પ્રીતિ ચિતેન, પ્રેમપૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક, યેન વાર્તાપી શ્રુતા, માત્ર આત્માની વાત જેણે પ્રેમથી સાંભળી. અત્યારે વિષયની વાત લોકો પ્રેમથી સાંભળે છે, ફેશનની વાત પ્રેમથી સાંભળે છે, વ્યસનની વાત તો લોકો પ્રેમથી સાંભળે છે. પણ જેને સંસાર બહુ અલ્પ રહ્યો છે, ખૂબ નિકટમાં હવે આ સંસાર જેનો પૂરો થવાનો છે, એવો કોઈક ભાગ્યશાળી જીવ. એટલે દસવૈકાલિક સૂત્રમાં લખ્યું, અણુસોયો સંસારો પડીસોયો તસ ઉતારો. અણુસોયો સંસારો, સંસારનો અનુસ્રોત ચાલે છે. આખો સંસાર એક તરફી ચાલે છે. હમણાં આવ્યા હતા ને જ્યારે ધોધના પાણી, ઓલા ભૂસી ડેમની અંદરમાં દ્રશ્ય આવ્યું હતું વિડીયોની અંદરમાં, કે વચ્ચે ઊભા હતા અને પાણીનો પ્રવાહ આવ્યો, અને એવો પ્રવાહ જોરદાર આવ્યો કે નાના બચ્ચા સહિત ઊભેલા બધા એની અંદરમાં તણાવા લાગ્યા, એક પછી એક. તો આને કહેવાય છે અનુસ્રોત. પાણીની પાછળ પાણીના ઢગલા, પાણીની પાછળ પાણીના ઢગલા. આ તો હવે ડેમ હતો, પણ ગામમાં જ્યારે પાણી ઘૂસે છે ને, ત્યારે કબાટો ઘસડાય, ટીવીઓ ચાલ્યા જાય, ફ્રીજ ઘસડાઈ જાય, ગાદલા ગોદડા બધું ઘસડાતું જાય. મોરબીમાં જ્યારે ડેમ તૂટ્યું હતું અને જ્યારે પાણી આવ્યા હતા, એ મોરબીની દશા જોવા જેવી થઈ હતી. 2 માળ સુધી પાણી ચડી ગયા, લોકો છત ઉપર વયા ગયા, અને જે દરવાજા બંધ કરીને અંદરમાં બેઠા ને, એ તો બધા કાદવ ને કીચડમાં ત્યાં જ દબાઈ ગયા અને ખતમ થઈ ગયા. તો અનુસોયો સંસારો એટલે અનુસ્રોત. જેમ પાણીનો પ્રવાહ ચાલે એમાં બધી વસ્તુ ખેંચાતી જાય. તાકાત નથી કોઈની કે એ પાણીમાંથી બહાર નીકળી શકે. હા, તરવૈયો હોય, તરતા આવતું હોય તો બહુ મહા મહેનતે ઉલટો ચાલે. એટલે અહીંયા શું કીધું? અણુસોયો સંસારો. આખો સંસાર એક બાજુ દોડી રહ્યો છે. અત્યારે 7 કે 8 અબજની વસ્તી છે ઓલ વિશ્વની, અને એમાં ભારતની 1 અબજને 30 કરોડ કે છે. આટલી વસ્તીમાં કેટલા જણા પ્રતિશોધમાં હશે અને કેટલા લોકો અનુસ્રોતમાં ચાલે છે?
આખું વિશ્વ સમજો ને, 50 લાખ જૈન છે, માત્ર 50 લાખ. બાકી તો બધા બીજા જ છે, જેને વિતરાગ દેવની વાણી નથી મળી, જેને વિતરાગીનો સંદેશો એ કાને નથી પડ્યો. માત્ર 50 લાખ જૈન. એમાં 50 લાખમાં પણ માતાજીથી બચેલા કેટલા, જખ પીરથી બચેલા કેટલા, અને મિથ્યાત્વ ગ્રહિત મિથ્યાત્વથી બચેલા કેટલા. સંખ્યા જોઈએ તો પરમ કૃપાળુ દેવે લખ્યું ને કે 50 લાખની અંદરમાં માન 20,000 ને નવતત્વના નામ ખબર હશે. 20,000 50 લાખની અંદરમાં. હવે તો ખાલી નામ, હવે એનું વ્યાખ્યા કેટલાને ખબર હશે. અને એમાં એ વ્યાખ્યા માત્ર સાંભળવાથી કામ નહીં થાય. સાંભળ્યા પછી એના પ્રત્યે શ્રદ્ધા, અને શ્રદ્ધા પછી જીવનમાં આચરણ. એ આચરણ કરનારા કેટલા, એટલે તો કીધું આંગળીના વેઢે ગણા એટલા જ મુક્તિ તરફ પ્રયાણ કરે. એટલે આખો સંસાર, લાખો નહીં, કરોડો નહીં, અરબોની સંખ્યા અનુશ્રોયો એક પછી એક ચાલી રહ્યા છે. વ્યસનની અંદરમાં ખેંચાઈ રહ્યા છે, ફેશનમાં ખેંચાઈ રહ્યા છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં તણાઈ રહ્યા છે. એટલે આખો સંસાર એક તરફ, એટલે અણુસોયો સંસારો અને પડીસોયો તસ ઉતારો. એનાથી પાર થવું હોય તો પ્રતિસ્રોતે ચાલો, ઉલટા ચાલો પ્રવાહમાં. પણ એના માટે હિંમત જોશે, એના માટે સાહસ જોશે. પાણી આમ ઘસડી જતું હોય અને એમાંથી બહાર આવવું હોય તો કેટલો પ્રયાસ કરવો પડે. આખી દિશા જુદી. પાણી જાય છે પૂર્વ તરફ અને આપણને જવું છે પશ્ચિમ તરફ. કેટલો પુરુષાર્થ માંગે. એમ અત્યારે આખું વિશ્વ ચાલે છે મિથ્યાત્વ તરફ, ઉલટી શ્રદ્ધા તરફ, ઉલટી માન્યતાઓ તરફ. બહારનું પણ એટલું અત્યારે મિથ્યાત્વ, અને ગ્રહિત મિથ્યાત્વ, અગ્રહિત મિથ્યાત્વ તો ઓલરેડી ચાલી જ રહ્યું છે. હવે આ આશ્રવના દ્વારને બંધ કરવા કેટલા કઠણ છે. અહીંયા અમલનેર છે મહારાષ્ટ્રમાં, ત્યાં એક નેમિચંદભાઈ 70 વર્ષે દીક્ષા લીધી, પણ ચુસ્ત ધર્મી હતા. અને એમનો નિયમ હતો કે વિતરાગ દેવને છોડીને મારે ક્યાંય પ્રણામ કરવા જવું નહીં. એમના લગ્ન થયા, પરણીને પહેલી રાતે ઘરે આવ્યા એટલે બધા કુટુંબીઓ કહે છે કે ચાલ બેટા કુલમાતાને પગે લાગવા માટે. તો કે તમે કહેતા હો તો જીન મંદિરે જાઉં, તમે કહેતા હો તો પાલીતાણા જઈ આવીશ દાદા પાસે, પણ હું કુલમાતાને પ્રણામ નહીં કરવાના. તો મેં ક્યારથી પ્રતિજ્ઞા ગુરુદેવ પાસે લઈ લીધી છે, એમના ગુરુ ભુવન ભાનુસુરી મહારાજ સાહેબ. મેં ક્યારથી પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી છે કે વિતરાગ દેવ સિવાય મારું માથું ક્યાંય ઝૂકશે નહીં. ન ગયા. લોકો બહુ કીધું તો પણ તો કે બહુ જિદ્દી છે આ છોકરો, નહીં માનશે, જવા દો. અને થયું એવું ઇતફાકથી કે રાતના એને ભયાનક તાવ આવી ગયો. એવો તાવ આવી ગયો, શરીર ધ્રુજે ધ્રુજે ધ્રુજે. એટલે શું કે બધા, શું કે બધા, જો તે માતાજીને પગે ન લાગ્યું ને, માતાજીને પગે લાગવા ન ગયો ને, એટલે તને તાવ આવી ગયું છે. એટલે કે તમે બધા મૂર્ખ જેવી શું વાત કરો છો. તાવ તો મારા વેદનીય કર્મનો ઉદય આવ્યો માટે આવ્યો છે. કઈ માતાજી અને માતાજીઓ તાવ આવે તો એ માતા શેની? માતા તો પોતાના બાળકની સંભાળ રાખે, એ કદી ડાકણ જેવું કામ ન કરે. માતાજીએ મને તાવ નથી આપ્યો, એ તમારી ઉલટી માન્યતા છોડી દો. મારા વેદનીય કર્મનો ઉદય આવ્યો છે. અને ઉપડી ગયા બીજા દિવસે સવારે કે પિતાજી મને રજા આપો, હું જાઉં છું પાલીતાણા. પણ બેટા તાવમાં? તો કે હા તાવમાં, ભાગી જશે. મારે યાત્રા કરવી છે, તમે બધા કહો છો ને પ્રણામ કરવા જાઉં છું મારા પ્રભુ પાસે. વયા ગયા ઘરમાંથી અને કરી આવ્યા યાત્રા. મજાના પહાડ ચડીને પગથિયા, સ્વયં પોતાના ચરણોથી ડોલીનો ઉપયોગ ન કર્યો. યાત્રા કરીને પાછા આવ્યા અને પોતાનું જીવન આવી દ્રઢ શ્રદ્ધાથી વિતાવ્યું. અને છેલ્લે યોગ આવ્યો ત્યારે સંયમ 26 જણા એક સાથે દીક્ષા થઈ હતી અમલનેરમાં. ઘણા 40 વર્ષ થઈ ગયા ત્યારે એ નેમિચંદભાઈએ પણ દીક્ષા લીધી અને મુનિ દશાનો સ્વીકાર કર્યો, પણ દ્રઢ શ્રદ્ધા. વાત એ છે કે અત્યારે અનુસોયો સંસારો, આખો સંસાર એ તરફ ચાલી રહ્યો છે. અત્યારે નવરાત્રિ ચાલે છે ને, તો હવે જૈનોમાં પણ નવરાત્રિ શરૂ થઈ ગઈ. કોઈએ પદ્માવતીના પૂજન, કોઈ જ્વાલામાલિનીના પૂજન, કોઈ મહાકાલીના પૂજન, કોઈ ચક્કેશ્વરીના પૂજન. એટલે ત્યાં અંબિકાના પૂજન થાય છે. આપણે બધા બી પૂજન કરવા જોઈએ. એટલે અત્યારે મારા સાહેબો પણ આવા પૂજન કરાવી રહ્યા છે. અરે અંદરમાં બેઠેલી જીવંત શક્તિઓ
જે 47 શક્તિઓથી પરિપૂર્ણ, આમ અનંત શક્તિઓથી પરિપૂર્ણ એવા ચૈતન્ય મૂર્તિ ભગવાનનું તો તું એક પૂજન કર. તો કે ના, એ અત્યારે ન હોય, એ બધું ચોથા આરામાં હોય, પાંચમા આરામાં તો આ જ બધું હોય. ઠીક છે ભાઈ, અંધારામાં રહો, તમારું હજુ ભાગ્ય દૂર છે મુક્તિએ જવા માટે વિરોધ આવે છે તમને. પણ વાત 10 વૈકાલિકની છે, અને 10 વૈકાલિક સૂત્ર શ્વેતંબરીનો છે. અમને તો દીક્ષા, વડી દીક્ષા પછી થાય, પહેલા એને કંઠસ્થ કરવું પડે. 4 અધ્યાય કરીએ ત્યારે નાની દીક્ષા, અને 6 અધ્યાય બાકી ના કરીએ ત્યારે વડી દીક્ષા. એટલે 10 અધ્યાયનું આ સ્તોત્ર. એમાં સૂત્રમાં લખ્યું કે અણુસોયો સંસારો, આખો સંસાર એક તરફ ભાગે છે. હે જીવ, તને જો પાર થવું હોય તો પ્રતિસ્રોતે ચાલ, એટલે ઉલટો ચાલ, પ્રવાહથી ઉલટો ચાલ. પણ ઉલટા ચાલવા માટે બહુ બાહુબળ પણ જોઈએ, બહુ પુરુષાર્થ પણ જોઈએ, ને તો પાણી ખેંચી જાય. આપણે જોયું ને દૃષ્ટાંત તમે, એકદમ જીવન, કે ઓલા બિચારા ઘણા તરફડિયા મારતા હતા, કાંઈક મળી જાય, કોક ઝાડનું થડ મળી જાય, કાંઈક મળી જાય તો બચી જઈએ. ગમે એટલા વલખા મારો ભાઈ, નથી કોઈ વચમાં ઝાડ આવ્યું, અને નથી કોઈ વચમાં જહાજ આવ્યું કે નાવડું આવ્યું, બધા એક સાથે. આ તો નજરો નજર જોયેલી કથા, દ્રષ્ટાંત, પણ આખો વિશ્વ આ રીતે દોડી રહ્યું છે. અનુશ્રોયો સંસારો, પડી સોયો તસ ઉતારો. એનાથી પાછા ફરવું હોય તો પ્રતિશ્રોતી થવું પડશે, અને એના માટે પુરુષાર્થ જ પકડવું પડશે, સાહસ જગાવવું પડશે, હિંમત રાખવી પડશે. અને હિંમત કાચી હશે તો લોકો ગભરાવી દેશે તરત જ, જેમ આ ભાઈને ગભરાવ્યું, તમે આમ ન કર્યું એટલે આમ થયું. મને કોઈ દુઃખી ન કરી શકે. મારા ઉદયની અંદરમાં જો સુખ છે તો તાકાત છે કોઈની મને દુઃખ આપી શકે. અને જો મારા ઉદયમાં દુઃખ છે વેદનીય કર્મનું, તાકાત નથી ડૉક્ટરની પણ મને કંઈ એમાંથી એ ઉગાડી શકે. હા, દવા લઈએ અને પછી ઉદય પૂરો થતો હોય ત્યારે એવું અનુસંધાન થાય. તો અહીંયા શેરની પર્યાયમાં ઉભેલો મહાવીરનો આત્મા, અણુસોયો સંસારો. પણ હવે પ્રતિસ્રોત સંસાર થવાની તૈયારી થઈ. મુનિરાજનો બોધ સાંભળ્યો, જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રમય પ્રભુ તું ભગવાન છું. પેલા ગુરુ પાસે આ સાંભળવાનું છે, હું જ્ઞાનમય છું, મારામાં જ્ઞાન છે. હું દર્શનમય એટલે શ્રદ્ધામય છું. ત્રિપુટી છે ને, જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રની. આપણા પરમ કૃપાળુ દેવ મૂળ માર્ગ, 11 ગાથા માત્ર છે મૂળ માર્ગની. આત્મસિદ્ધિજી તો બહુ લાંબી છે. અપૂર્વ અવસર પણ 21 કડીની, પાછી 4 લાઈન એકમાં. પણ મૂળ માર્ગ માત્ર 22 લાઈનો છે. અમારા જીવનમાં મૂળ માર્ગ ઉપકારી થયો છે. આખો વળાંક દેનારું મૂળ માર્ગ છે. એટલે અમે ભાવના કરી હતી સાહેબજીને બહુ વર્ષો પહેલા કે સોનાના અક્ષરે સાહેબ મૂળ માર્ગ લખાવાનું છે. સાહેબ કે લખાઈ ગયું. સાહેબજી શું કીધું? લખાઈ ગયું. હવે ટ્રસ્ટીઓ રજા આપે ના આપે એ બધી વાત પછીની, કે તમારી ભાવના એટલે લખાઈ ગયું, તમને તમારું ફળ મળી ગયું. બસ હવે એમ જ માનો કે મૂળ માર્ગ મેં સોનાના અક્ષરે લખાવી લીધું છે. આ બહુ વર્ષો, 20 વર્ષ થઈ ગયા ને સાહેબજીની પાસે આવે. પ્યારની આ વાત છે 2005ની લગભગ. તો મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે, આ ક્યારે લખાયું ખબર છે? આસુ સુધી એકમ ગઈ ને હમણાં, આ એકમના દિવસે લખાયું છે. અને લખાયું કેમ? જ્ઞાનીઓની કરુણા. આમાં કોઈ વ્યંગ નથી કસ્યો કોઈના ઉપર, કોઈને સંભળાવવા માટે નથી લખ્યું, પણ કરુણા. લોકોની હેરાફેરી સ્ટેશન ઉપર જોઈ, અને આણંદના સ્ટેશનની સામે સાહેબનો ઉતારો હતો. જરી બાલ્કનીમાં આવ્યા હશે અને લોકોને આમ દોડાદોડ સામાન લઈને ટ્રેનમાં બેસતા જોયા. એટલે કે આ બધા ક્યાં ઉપડ્યા આટલા બધા? જોતો અંબાલાલ, આ બધા ક્યાં જાય છે અત્યારે, કયો પ્રસંગ છે? અંબાલાલભાઈએ જરા પૂછા કરીને સાહેબને કીધું, સાહેબ આ બધા લોકો છે ને રાજસ્થાન જઈ રહ્યા છે, અને રાજસ્થાનમાં કોઈ મારા સાહેબે મોટી તપશ્ચર્યા કરી છે. એ તપસ્યાના પારણા માટે આ બધા લોકો પારણું કરાવવા માટે જઈ રહ્યા છે. એની આ દોડધામ છે. આટલું સાંભળ્યું, મહાવીરનો મૂળ માર્ગ અંદરથી એમને પ્રવાહિત થઈ ગયો. ઓહો, મહાવીરે તપશ્ચર્યા ગુપ્ત કરી, એક પણ તપશ્ચર્યાના પારણે કોઈને બોલાવ્યા નહીં.
સ્વયં પોતાની સાધનામાં 12.5 વર્ષ સુધી લીન રહ્યા અને પોતાના મુનિઓને પણ ગુપ્ત તપશ્ચર્યા કરવા માટેનો સંદેશ આપ્યો હતો. અને અત્યારે આ શું થઈ રહ્યું છે? પુણ્ય વેરાઈ રહ્યા છે તપશ્ચર્યાના પણ. એટલે અંદરથી કરુણાનો સ્રોત ઉમટ્યો અને એ કરુણાના સ્રોતમાં પેન અને કાગજ લેવાઈ ગયા. કલમ દોડી મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે, કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ. નોય પૂજાદીની જો કામના રે, નોય વાલું અંતર ભવ દુઃખ. મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે. પરમાત્માનો મૂળ માર્ગ, અનંતકાલથી ચાલ્યો આવતો વિતરાગનો મૂળ માર્ગ. શું છે મૂળ માર્ગ? તો કે સાંભળો અખંડ વૃત્તિ કરીને. વૃત્તિનો ખંડ ખંડ નહીં કરતા, કરી વૃત્તિ અખંડ. વૃત્તિને સ્થિર રાખીને અને અખંડ રાખીને સાંભળો. માત્ર કહેવું પરમાર્થ હેતુથી રે, કોઈ પામે મુમુક્ષુ વાત. કરી જોજો વચનની તુલના રે, જોજો શોધીને જીન સિદ્ધાંત. નમ્રતા તો જુઓ પ્રભુ જ્ઞાનીની. અમે લખીએ છીએ એને અંધવિશ્વાસે નહીં પકડી લેતા, અમારા ઉપર રાગી બની અને નહીં પકડી લેતા. કરી જોજો વચનની તુલના. અમારા વચનોને તોલજો. કોની સાથે? અજ્ઞાનીના વચનો સાથે નહીં. શોધીને જીન સિદ્ધાંત. વિતરાગ દેવનો જે સિદ્ધાંત છે, પરમાત્માનો જે સિદ્ધાંત છે, એ એક બાજુ સિદ્ધાંત રાખજો અને બીજી બાજુ અમારા વચનો રાખજો. બંનેની તુલના કરજો. અને અમે તો શાના માટે લખીએ છીએ કે કોઈ પામે મુમુક્ષુ વાત. સંસારથી થાકેલો જીવ, 4 ગતિથી છૂટવા માટે તડપડતો જીવ, ભવ ભ્રમણથી બહાર નીકળવા માટે રસ્તો શોધતો કોક જીવ, કોઈ પામે મુમુક્ષુ વાત. એટલા માટે અમે તો આ વાત લખી છે કરુણાથી. પણ છતાં તમે આંધળી શ્રદ્ધાએ એનો સ્વીકાર નહીં કરતા. પરમાત્માના વચનો સાથે એની તુલના કરજો કે ભગવાને આમ લખ્યું છે. અમે કરી. આનંદગંજ સાહેબનું તો અમને અભ્યાસ પહેલેથી હતો. યશો વિજયજી મહારાજનો અભ્યાસ પહેલેથી હતો. અને જ્યારે પરમ કૃપાળુ દેવના ચરણોમાં જવાનો અવસર આપ્યો રામચંદ્ર મહારાજ સાહેબના સાનિધ્યમાં, એમણે સીધું આજ વંચાવ્યું વચનામૃતજી. ત્યારે કરી જોજો વચનની તુલના. કારણ કે પરમ કૃપાળુ દેવ લખે છે આત્મસિદ્ધિજીમાં કે આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા ગુરુ હોય, બાકી કુલગુરુ. કલ્પના આત્માર્થી નહીં જોઈ. આ વાત પરમ કૃપાળુ દેવની હતી. પણ હવે કમ્પેર કરવી પડે ને કે બીજા મહાત્માઓ શું કહે છે. તો એ જ વાત આનંદગંજી સાહેબ 12મા તીર્થંકર વાસુપજ્ય સ્વામીના સ્તવનમાં લખે છે. આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, બીજા તો દ્રવ્યલિંગી રે. વસ્તુ ગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે, આનંદ ગનમત સંગી રે. વાસુ પૂજ્ય જીન ત્રિભુવન સ્વામી, ગણનામી પરનામી. તુલના કરી કે અહીંયા આનંદગંજ સાહેબ તો એ જ તો વાત લખી રહ્યા છે કે આત્મજ્ઞાની, જેને આત્માનું જ્ઞાન છે, તે જ શ્રમણ છે, બાકી દ્રવ્યલિંગી છે. વગર દીકરીની ડ્યુટી, પોલીસ ડ્રેસ પહેરી લીધો, વગર અભ્યાસ કરે, વગર અભ્યાસે વકીલનો ડ્રેસ પહેરી લીધો યા ડૉક્ટરનો ડ્રેસ પહેરી લીધો, એટલા માત્રથી ડૉક્ટરી ન થાય, એટલા માત્રથી વકીલાત ન થાય. એમ અહીંયા આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે. એ જ સાચો શ્રમણ છે કે જેને પેલા આત્મજ્ઞાન છે, બાકી તો દ્રવ્યલિંગ માત્ર વેશ છે. બાકી ભીતરની અંદરમાં તો હજુ વિતરાગતાનો અંશ પણ પ્રગટ્યો નથી. આ આત્મજ્ઞાની શ્રમણ કહાવે, બીજા તો દ્રવ્યલિંગી રે. વસ્તુ ગતે જે વસ્તુ પ્રકાશે. વસ્તુ ગતે એટલે આત્મામાં રહીને, આત્મામાં જઈને જે આત્માનો બોધ આપે એ આનંદગંજ સાહેબના મતના, બાકી બધા અનુસહ્યો સંસારના મતના છે. એક તુલના મળી, બીજી તુલના કરી યશો વિજયજી મહારાજ સાહેબ સાથે
કે જ્યાં લગી આત્મ તત્વનું લક્ષણ નવી જાણ્યું, ત્યાં લગે ગુણઠાણું ભલું કિમ આવે તાણ્યું, આત્મ તત્વ વિચારીએ. બે મહાપુરુષ બે સાઈડમાં આમણે પણ એ જ વાત લખી કે જ્યાં સુધી આત્માનું લક્ષણ નથી જાણ્યું ત્યાં સુધી ગુણઠાણું ભાઈ ક્યાંથી આવશે તને? આત્માનું લક્ષણ શું છે? ઉપયોગો લક્ષણમ છે ને તત્વાર્થ સૂત્રમાં. ઉપયોગો લક્ષણમ, અને ઉપયોગ કેટલા છે? બે, જ્ઞાન ઉપયોગ અને દર્શન ઉપયોગ. તો હવે જ્ઞાન ઉપયોગનું લક્ષણ હજુ તે ચાખ્યું નથી. તારું જ્ઞાન તો દોડું છે, એમાં રાગ ભળેલો છે, દ્વેષ ભળેલી છે, માયા ભળેલી છે, અજ્ઞાન ભળેલું છે, એટલે કે મિથ્યાત્વ ભળેલું છે. તે ક્યાં નક્કર જ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો છે અને ક્યાં એનો સ્વાદ ચાખ્યો છે? એટલે જ્યાં લગી આત્મ તત્વનું લક્ષણ નવી જાણ્યું, ત્યાં લગે ગુણઠાણું ભલું કેમ આવે તાણ્યું. મુનિનું ગુણઠાણું છઠ્ઠું ને સાતમું, અહીંયા ચોથાના ઠેકાણા નથી, ત્યાં છઠ્ઠા સાતમાની ક્યાં વાત કરવાની. એટલે પરમ કૃપાળુ દેવના જે વચનો હતા, આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, તે સાચા ગુરુ હોય. આ તુલના કરી, આ બંને મહાપુરુષોને સાથે રાખી અને તુલના કરી ત્યારે અંદરથી પાકો નિર્ણય થઈ ગયો. ત્યાં સુધી ગભરાટ હતી કે શ્રીમદને વાંચવાથી મિથ્યાત્વ લાગે, શ્રીમદને વાંચવાથી મિથ્યાત્વ લાગે. આવું કાનમાં બહુ આવ્યું હતું મુંબઈમાં, કારણ કે આચાર્યોના વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા હતા, વિદ્વાન મુનિઓના પ્રવચનમાં ગયા હતા, ત્યારે એ કાનમાં ભરાયેલું હતું. એટલે એમ લાગે ક્યાંક મિથ્યાત્વ લાગી જશે તો. પણ જ્યારે આ સંતના ચરણમાં, જ્યારે આ મહાપુરુષો સાથે જ્યારે મિલાન કર્યું, નિર્ણય પાકો થઈ ગયો કે જે વાત આનંદગન સાહેબની, જે વાત યશો વિજયજી મહારાજ સાહેબની, એ જ વાત આ મહાત્મા કરી રહ્યા છે. માટે હવે આંખ બંધ કરીને ચાલો એમના માર્ગે ભક્તિ મુક્તિ મેળવવા માટે. નિર્ણય જો સ્વયં લખ્યું છે, કરી જોજો વચનની તુલના, જોજો શોધીને જીન સિદ્ધાંત. અમને માત્ર કહેવું પરમાર્થ હેતુથી, અમને અંદરમાં એક તમારા પ્રત્યે કરુણા છે અને તમને મુક્તિનો માર્ગ કેમ મળે, ચાર ગતિના ફેરા કેમ ટળે, આટલી અંદરની કરુણાથી અમે આ વાત લખી રહ્યા છીએ. કોઈ જોજો મુમુક્ષુ જેવું આ વાતને શોધશે તો આ 11 કડીઓમાંથી મોક્ષનો માર્ગ મળી. માત્ર 11 કડીઓ કેટલી સુંદર છે. વિશ્લેષણ ઘણું લાંબુ છે, પણ મારે તો અત્યારે આજે સંવરની વાત કરવી છે ને, એટલે 3 વાત બતાવી છે. અને કીધું ને, જ્ઞાનાદિક રત્નત્રય પાવન પરમ આરાધમ અનપાયમ. અનપાયમ, જેમાં કોઈ વિરોધ નથી, જેમાં કોઈ અવરોધ નથી, જેમાં કોઈ કષ્ટ નથી, એવો આ પાવન માર્ગ, પવિત્ર માર્ગ કયો? તો કે રત્નત્રયનો. રત્નત્રયની સાધના તારા આશ્રવને અટકાવશે. કારણ કે જ્યાં સુધી આશ્રવ છે ત્યાં સુધી મુક્તિનો સ્વાદ જીવને મળતો નથી. જો રામચંદ્રજી સંવરમાં હતા, જંગલમાં બેઠા હતા, સીતાજી દેવલોકમાં પહોંચી ગયા, અચ્યુતેન્દ્ર બની ગયા. ઉપયોગ મૂક્યો, રામ ક્યાં છે? 2 ઉપયોગ મૂક્યા હતા. લક્ષ્મણ ક્યાં છે? એ ઉપયોગ મૂક્યો, અને લક્ષ્મણના કષ્ટ જોઈને એને બચાવવા પણ ગયા. પણ લક્ષ્મણે કીધું, માં રેવા દો, આપ મને ઉઠાવો છો, મને વધુ વેદના થાય છે. કારણ કે નારકીનું શરીર એ ટાઈપનું હોય ને, એકદમ ઓલા પારાની જેમ પારો 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 થઈ પડે, છૂટું છૂટું. તો કે માતાજી, તમે મને બચાવવા આવ્યા છો, આ મને દુઃખમાંથી ઉગારવા આવ્યા છો, પણ આપ મૂકો, આપ છોડી દો મને, મને મારા કરેલા કર્મ ભોગવવા દો, મારાથી આ પીડા સહન નથી થતી. એટલે ઉપદેશ આપી અને અચ્યુતેન્દ્રનો જીવ એટલે સીતાજીનો જીવ બંનેને છોડીને રાવણને પણ ઉપદેશ આપ્યો, લક્ષ્મણને પણ ઉપદેશ આપ્યો. બંનેને શાંત પાડી આવ્યા કે હવે કસાય નહીં કરતા, કસાય કરશો તો આવી ગતિઓ મળે છે. એવી જ રીતે અચ્યુતેન્દ્ર રામચંદ્રજી ઉપર ઉપયોગ રાખ્યો કે અત્યારે રામ શું કરે છે? ઓહો, જંગલમાં એક શિલા ઉપર પરમ સાધનાની અંદરમાં બિરાજમાન છે, મુનિ બની ગયા છે. લક્ષ્મણજીના સૌની ચિતા સળગાવી, પછી એ દીક્ષિત બની ગયા, મુનિ બની ગયા, જંગલમાં બેઠા છે. અણુસોયો સંસારો, પડીસોયો તસો ઉતારો, પ્રતિ સ્રોતે તરી રહ્યા છે રામ. સીતાજીને અંદરમાં રાગ જાગ્યો
કે ત્યારે તો મેં આવેશમાં આવી જઈને રામજીનો ત્યાગ કરી દીધો, અયોધ્યા નગરીનો પણ ત્યાગ કર્યો, પણ હવે આ મહાત્મા જો કેવલ જ્ઞાન પામી અને મોક્ષે વયા જશે તો મને કદી મળશે નહીં. એટલે હું એમને અટકાવું કે તમે હજુ સંસારમાં રહો, એક ભવ દેવલોકનું કરો, પછી આપણે બંને સાથે સાધના કરશું, દીક્ષા લેશું, કેવલ જ્ઞાન પામી અને મોક્ષે જશું. માટે રામને મારે અટકાવવા છે. એટલે પોતાના દેવ દેવતાઓનો લાવ લશ્કર લઈ અને જ્યાં રામચંદ્રજી ધ્યાનમાં હતા મુનિ દશામાં આવ્યા. પેલા દશરથ અને કૌશલ્યાનું રૂપ વિકુર્વ્યું. હે બેટા રામ, એક વાર તો દ્રષ્ટિ ઊંચી કર, એક વાર તો નજર કર. જો તારી માતા તારી સામે આવી છે, તારા દર્શનની, તારી દ્રષ્ટિની ભીખ માંગે છે. બેટા રામ, દશરથ કહે છે, બેટા રામ, તું તો મારો લાડકવાયો, કલેજાનો કકડો હતો. એક વખત તો મારી સામે જો, અમે તારા દર્શન વગર તડપી રહ્યા છીએ. ખૂબ વિલાપ કર્યો. હડતાલ 5 ઇન્દ્રિયો ઉપર અને મન ઉપર આશ્રવ જેમનું અટકેલું છે અને સંગરના દ્વાર જેમના બંધ છે, એવી મુનિ દશામાં રહેલા 3 કસાય ચોકડીનો જેમને ત્યાગ છે, માત્ર સંજ્વલન કસાય જેમનું બાકી રહ્યું છે, એવા રામ ભીતરને ભીતરમાં ઉતરેલા છે. જોયું સીતાજીએ કે માતા પિતાના વિલાપને તો દાદ નથી આપતા, એટલે પોતાનું રૂપ વિકુર્યું, અસલી સીતા બનીને આવ્યા. હે સ્વામીનાથ, પધારો પધારો, દેવલોકમાં પધારો. આપણે બંને દેવલોકમાં રહેશું અને દેવલોકથી પાછા મનુષ્ય અવતારમાં રહેશું અને ફરી પાછા આપણે સંસાર સુખો ભોગવી અને ત્યાર પછી સંયમના માર્ગે જશું. પ્રગટ થાઓ, એકવાર મારી સામે જુઓ. હવે મને સંયમમાં રહેવું નથી, હવે મને સાધ્વીપણું ગમતું નથી. ત્યારે મેં આક્રોશમાં આવી અને જલ્દી સાધ્વી બની ગઈ, પણ હવે મને સાધ્વીપણું નહીં, મને આપની સાથે રહેવું છે. આપ આંખ ખોલો, મારી સાથે આપ ચાલો, આપણે બંને દેવલોકમાં જશું પહેલા સંસારથી. રામ હડતાલ છે ઇન્દ્રિયો ઉપર, હડતાલ, 5 ઇન્દ્રિયો ઉપર હડતાલ અને મન ઉપર હડતાલ. જ્ઞાન સમ્યક થતું ગયું, વિશુદ્ધિ ધારાની વધતી ગઈ. સીતાજી આદેશ કર્યો પોતાની સેનાને, નૃત્ય કરો. અનુકૂળ ઉપસર્ગ છે, પ્રતિકૂળ નહીં. રાગ છે ને, જેને રાગ ન હોય ને દ્વેષ હોય એ પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગ કરે. સૂર્ય ચડાવી દે, ફાંસીએ ચડાવી દે, ઓલામાં ઘાણીમાં નાખીને પીલી નાખે અને કેવલ જ્ઞાન મળી જાય. પણ અહીંયા અનુકૂળ ઉપસર્ગ છે, રામ પ્રત્યે રાગ છે, એટલે ક્યાંય શરીરને અડ્યા નથી, માત્ર બહારથી ઉપસર્ગ ચાલુ છે. એટલે સીતાજીએ પોતાના દેવી દેવતાઓના સમૂહને આદેશ કર્યો, નૃત્ય શરૂ કરો. અને નાટારંભ ચાલુ થઈ ગયું. ચારે બાજુ ઇન્દ્રિયાણીઓ નાચે છે, દેવીઓ નાચે છે, દેવતાઓ વાજિંત્રો વગાડે છે. ચારે બાજુ દેવલોકનું વાતાવરણ જાણે જામી ગયું. સંવર, આનું નામ છે સંવરની સાધના. કારણ મિથ્યાત્વ રૂપી દરવાજો બંધ હતો, અવિરતિ રૂપી દરવાજો બંધ હતો ભગવાન રામનો. કસાય રૂપી દરવાજો પણ લગભગ બંધ હતો, માત્ર સંજ્વલન કસાય બાકી હતું. અને હવે યોગનો દરવાજો પણ મન સંલિનતા, મનનું સંવર, વાણીનું સંવર, કાયાનું સંવર. 2 સંવર તો ઓલરેડી હતા જ. વાણી બંધ હતી, કાયા બંધ હતી. મન ઉપર પણ જ્ઞાન સવાર થઈ ગયું, જ્ઞાન મજબૂત થયું. આપણું જ્ઞાન ઢીલું છે ને, એટલે આપણને તરત જ અસર થઈ જાય છે. જે દિવસે જ્ઞાન મજબૂત થશે ને, ઉપાય એ જ છે, મુક્તિ મેળવવા માટેનું, મિથ્યાત્વને જીતવા માટેનું, અવિરતિને જીતવા માટેનું, કષાયોને જીતવા માટેનું અને મન વચન કાયાના ત્રિયોગને જીતવા માટેનું સાધન શું? તો કે ભગવાન મહાવીર જંગલમાં શું કરતા હતા? તો કે કૌશક ધ્યાન કરતા હતા. કૌશક ધ્યાન એટલે શું? લોક જ જપતા હતા, નૌકાર બોલતા હતા? ખબર નથી લોકોને કે કૌશક ધ્યાન કરતા હતા. પણ કૌશકમાં યાદ કોને કરતા હતા? મહાવીર સ્વામી લોગસ ઉજ્જો વગેરે ધમતિત થયરે જીણે ઈ જપતા હતા 24 તીર્થંકર? તો કે ના, માત્ર અને માત્ર પોતાના જ્ઞાનની જે શુદ્ધિ હતી,
3 કસાય ચોકડીનો જ્યાં ક્ષય હતો, એવા જ્ઞાનની શુદ્ધિની અંદરમાં પ્રભુ વૃદ્ધિ કરતા હતા. એટલે જ્ઞાનને સ્થિરતા પમાડવા માટે વિશેષ અને વિશેષ પ્રયત્ન ચાલુ હતો. વિશેષ જેટલી વાર જ્ઞાન સ્થિર રહે, કારણ કે 6ઠું 7મું ગુણસ્થાનક અંદર બાર હિંડોળો છે ને, હિંચકા ઉપર બેસો તો ઘડીક હિંચકો આમ જાય અને ઘડીક હિંચકો આમ જાય. તો 6ઠું ગુણસ્થાનક ખાલી 2 ઘડીનું છે, 48 મિનિટનું. 6ઠું ગુણસ્થાનક 48 મિનિટનું, 7મું ગુણસ્થાનક પણ 48 મિનિટનું. હવે એની વચ્ચે હિંડોળો ચાલ્યા કરે. મહામુનિ રાજોને ઘડીકમાં છઠ્ઠી આવે એટલે મન જાગૃત થઈ જાય, શુભ ભાવ, અને ઘડીકમાં નિર્વિકલ્પ દશામાં વયા જાય. તો 7મું ગુણસ્થાનક ઘડીક 6ઠું, ઘડીક 7મું, ઘડીક 6ઠું, ઘડીક 7મું, આવા હિંચકા જેવું આ ગુણસ્થાનકનું કાર્ય છે. પણ જ્યાં શ્રેણી માંડવાની શરૂઆત થાય ત્યાં એ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે. 7મામાં સ્થિરતા, પછી તો 8મું, 9મું, 10મું ને 12મે સુધી છલાંગ મારતા પહોંચી જાય. તો મહાવીર મુનિરાજ જંગલમાં શું કરતા હતા? તો કે પોતાના આત્માની શુદ્ધિ હતી, એ શુદ્ધિમાં વૃદ્ધિ કરવા માટે જ્ઞાનના ઉપયોગને ભીતર અને ભીતર લઈ જતા હતા. એક જ સાધન, કર્મને ખપાવવા માટેનું સાધન. મહાવીરે કર્મ ખપાવ્યા એ તો ખાલી વ્યવહાર ભાષામાં કહેવાય. મહાવીરે કર્મને ગણીને ખપાવ્યા નથી, કેમ કે કર્મ સ્વતંત્ર છે. એનું જવું ન જવું, આત્મા ઉપર રહેવું ન રહેવું, એ કાંઈ આત્માના વશમાં નથી, એ તો કર્મના હાથમાં છે. તો જે કર્મનો જ્યારે સમય થાય ત્યારે વિદાય લઈને વયા જાય. તો મહાવીરે શું કર્યું ત્યારે? તો કે મહાવીરે કર્મ ખપાવ્યા. એ તો લોક ભાષામાં કહેવાય છે, લોકો કહે છે. બાકી મહાવીર જો સ્વયં હાજર થાય તો એમ કહે કે અમે કર્મ ખપાવવા બેઠા જ નહોતા, અમે કર્મ ઘણીને તોડતા નહોતા કે એનો નાશ નહોતા કરતા. અમે તો અમારા ઘરમાં ટકવા માટેનો પુરુષાર્થ કરતા હતા. વિતરાગ દશામાં અમે રહેવા માટેનો, શુદ્ધતામાં રહેવા માટેનો, શુદ્ધતા વિચારે ધ્યાવે, શુદ્ધતા મેં કેલી કરે, શુદ્ધતા મેં સ્થિર વહે, અમૃત ધારા બરસે. આપણો છે ને રોજની ભક્તિનો આ શ્લોક. શુદ્ધતા વિચારે, શુદ્ધતામાં કેલી કરે એટલે રમણતા અંદરમાં, અને છેલ્લે શું થાય? તો કે શુદ્ધતા મેં સ્થિરતા અને અમૃત ધારા બરસે. અમૃતની ધારા સમ્યક દર્શન થતા પણ, અમૃતની ધારા સંયમની પર્યાય આવતા પણ, અને કેવલ જ્ઞાનની પર્યાય આવતા પણ પૂર્ણ અમૃતની ધારા વરસે. આવી વાત મહાવીર સ્વામીના જીવનમાં મુનિદશામાં પોતે પોતાની શુદ્ધિમાં વૃદ્ધિ કરતા હતા. એટલે જ્ઞાન જે અસ્થિર, એ જ્ઞાનને, શ્રદ્ધા તો સ્થિર હતી, સાહિક સમ્યક દર્શન હતું, સ્વરૂપની સ્થિરતા હતી, એમાં જ્ઞાનને પણ વિશેષ પ્રકારે સ્થિર કરવાનો પુરુષાર્થ પ્રભુ કરતા હતા. તો આપણા માટે પણ સાધન એ જ છે. પરમ કૃપાળુ દેવ લખે છે ને, હે પ્રભુમાં કે સૌ સાધન બંધન થયા, રહ્યો ના કોઈ ઉપાય. બધા સાધન મન સાથે હતા ને જોડાયેલા, એટલે તરવા માટે કોઈ ઉપાય ન રહ્યો. બધાથી પુણ્ય બંધાયું તો વળી સંસાર, 4 ગતિ, દેવલોક મળે, મનુષ્ય ગતિ મળે. તો સૌ સાધન બંધન થયા, રહ્યો ના કોઈ ઉપાય. સત સાધન સમજ્યો નહીં, ત્યાં બંધન શું જાય? તો સાહેબ સત સાધન એટલે શું? આ વાત સાહેબજી પાસે પૂછી હતી. સાહેબ સત સાધન સમજ્યો નથી આ જીવ, તો તરીએ કોણ ઉપાય? તો સત સાધન એટલે શું? ત્યારે સાહેબ શ્રીના મુખે આવ્યું હતું, બીજું કોઈ સત સાધન નથી, એ સત સાધન તમારી પાસે જ છે, દરેક જીવ પાસે છે. તિર્યન છો તો એની પાસે પણ. જો તિર્યંચના ભાવમાં મહાવીર સ્વામીના આત્મા એ સત સાધનને તો પકડી લીધું. ગુરુરાજ તો ઉપદેશ આપ્યો, એમણે તો નિમિત્ત બન્યા ઉપદેશ આપીને, પણ ધારા કોણે પકડી? તો કે સિંહની પર્યાયમાં ધારા પકડી, સિંહે પકડી ધારા. તો કે ઓહો, હું જ્ઞાન સ્વરૂપી છું, મારામાં જ્ઞાન ઈ સર્વસ્વ છે. અને ઈ જ્ઞાનની ધારા પકડતા શ્રદ્ધાએ પણ સહયોગ કર્યો. અને ત્યાંને ત્યાં જંગલમાં મોઢું પણ હજુ સાફ નહોતું કર્યું, માંસ ખાધેલું હતું, પંજા પણ માંસથી લેપાયેલા હતા. અને ત્યાંને ત્યાં એ સમ્યક્ત્વની દોર પકડી, અને ત્યાં સિંહના આત્માએ મુનિરાજોની સામે પોતાના સ્વરૂપની દશા પ્રાપ્ત કરી. પોતાના સ્વરૂપની દશા, કારણ કે
પરમ કૃપાળુ દેવે કીધું ને કે છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ, એમ જાણે સદગુરુ ઉપદેશથી, કયું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ. સમજણપૂર્વકનું જ્ઞાન છે આ, તો હજુ અનુભવનું જ્ઞાન નથી. ગુરુના ચરણોમાં નમ્રતાથી બેસીને ભવના થાકથી થાકેલો જીવ, કોઈ પણ ભોગે મારે કલ્યાણ કરવું છે મારા આત્માનું, મને હવે મારા સ્વરૂપમાં ઠરવું છે, મારા સ્વરૂપની પૂંજી મારે એકઠી કરવી છે, મેળવવી છે, આવો થાકેલો જીવ સદગુરુના ચરણોમાં જ્યારે બેસે ત્યારે ગુરુ ક્યાં શું બોધ આપે? તો કે તું શરીરથી, વાણીથી, મનથી, વિકલ્પોથી, સંકલ્પોથી સાવ તું જુદો છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા. તો કેવો છું? નેગેટિવથી ભિન્ન ભિન્ન ભિન્ન, શરીરથી ભિન્ન, વાણીથી ભિન્ન, મનથી ભિન્ન. તો શું છું? તો પોઝિટિવમાં ઉપયોગી, ઉપયોગવંત છો તું. તારો જ્ઞાન ઉપયોગ સદા તારી સાથે છે, તારો દર્શન ઉપયોગ ભલે અત્યારે અજ્ઞાન તરીકે પણ તારી સાથે જ છે. ઉપયોગી સદા, ક્યારે તું તારી ગેરહાજરી છે, સદા તું છો, તું હાજર છો. તો આ ડેડ બોડી નથી કહેવાતી, તારી ગેરહાજરી એ ડેડ બોડી ગણાશે. તો સદા અને અવિનાશ, કદી તારો નાશ થનાર નથી, થયો નથી અને થશે નહીં, એમ જાણે સદગુરુ ઉપદેશથી, કયું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ. આ સત્સંગનો બોધ ગુરુ પાસેથી સાંભળે જીવ, અને પછી જે જ્ઞાને કરીને જાણ્યું રે, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત, કયું ભગવંતે દર્શન તેને રે, જેનું બીજું નામ સમકીત. શું કર્યું? તો કે ગુરુ પાસે જે વાત સાંભળી, જ્ઞાનમાં અવધારી, સમજણમાં લીધી, હવે એટલાથી કામ ન થયું. સમજણમાં લીધા પછી એને અનુભવના સ્તર સુધી લઈ જવા માટે પુરુષાર્થ કર્યો. જે જ્ઞાને કરીને જાણ્યું રે, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત. સાકર મીઠી છે, સાકર સફેદ હોય, સાકરના ગાંગડા હોય, ખડી સાકર મીઠી બહુ હોય, એમાં છોતરા પણ ન હોય, એમાં કોઈ રેસા પણ ન હોય, એના ઉપર છિલકા પણ ન હોય. સીધો ગાંગડો લેવો અને મોઢામાં નાખો, વર્ણન સાંભળી લીધું, પણ હજુ મોઢામાં સ્વાદ ન આવ્યો. એ સ્વાદ ક્યારે આવે? તો કે સાકરની બજારમાં જઈ અને સાકર ખરીદું અને એમાંથી એક ટુકડો લઈ અને મોઢામાં રાખું, ત્યારે એનો સ્વાદ મને મળાય. એમ જે જ્ઞાને કરીને સાંભળ્યું, હવે પ્રયોગ કર, પ્રયોગ કર, પ્રયોગમાં તને આનંદ આવશે. જે જ્ઞાને કરીને જાણ્યું, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત. ઓહો, આ હું, આ જ હું, નિર્મળ જ્ઞાન આ હું. આવા પ્રકારનું અંદરમાં ગોલન કરતા કરતા જે પ્રતીતિ આવી, તેનું બીજું નામ સમકીત. આ જ્ઞાન અને દર્શન ટ્વિન્સ છે, ટ્વિન્સ, બે ભેગા જન્મે છે. જ્ઞાન સમ્યક થયું, શ્રદ્ધા સમ્યક થઈ, બંને સાથે રહે છે. પણ પહેલા સમજવા માટે ગુરુના ચરણોમાં જ્ઞાન છે. એટલે જુઓ, રામચંદ્રજી ધ્યાનમાં છે, મા સીતા એમને ચલાયમાન કરવા માટે, વિચલિત કરવા માટે એ શરૂ કરી નાખ્યા નાટક. દેવો, દેવીઓ, ઇન્દ્ર, ઇન્દ્રાણીઓ બધા લાગેલા છે રામની સામે નૃત્યમાં. પણ જેમ જેમ બહારમાં નૃત્ય વધતું ગયું, વાજિંત્રોના નાદ વધતા ગયા, એમ એમ રામચંદ્રજીની ભીતરની શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થતા થતા સપક શ્રેણી શરૂ થઈ ગઈ. 8મા ગુણસ્થાનકે ચડી ગયા અને જરીવારમાં 8મું, 9મું, 10મું સૂક્ષ્મ લોભનો પણ ત્યાગ થયો, અંદરથી ક્ષય થયો. અને પ્રભુ 12મા ગુણસ્થાનકે જ્ઞાનાવર્ણીય, દર્શનાવર્ણીય અને અંતરાયનો ક્ષય કરી અને 13મા ગુણસ્થાનકે કેવલ જ્ઞાન દશાને પ્રાપ્ત થઈ ગયા. આ છે સંવર, આ છે સંવર. 12માં આશ્રવની વાતો હતી, 12માં આશ્રવનો બોલબાલા ચાલુ હતી. અને એમણે પોતાના ઉપયોગને કેવો સ્થિર રાખ્યો કે સીતાજી હાર્યા. અચ્યુતેન્દ્રે પોતાનું રૂપ જાહેર કર્યું, પ્રગટ કર્યું અને પ્રણામ કર્યા કેવલી ભગવંતને કે આપ જીત્યા, હું હાર્યો. રાગ હાર્યો, વિતરાગતા જીતી ગઈ. પ્રભુ આપના ચરણોમાં મારા ત્રિકાળ નમસ્કાર. બસ હવે તો બોધની આવશ્યકતા છે અમને. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય કે સંવરની સાધનાની શરૂઆત ક્યાંથી?
તો કે તારા ભીતરના જ્ઞાનને મજબૂત કર. એટલે તો સદગુરુની જરૂરત પડે છે. તો દુનિયામાં જ્ઞાન ઓછા છે? કેટલી ડિગ્રીઓ અત્યારે ચાલે છે ને, લાખો કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને કોઈ ડૉક્ટર બને છે, કોઈ ચાર્ટર એકાઉન્ટર બને છે, કોઈ એન્જિનિયર બને છે, કોઈ કાંઈ બને છે. બહુ જ બોલબાલા છે અત્યારે બહારના જ્ઞાનની. પણ અહીં તો એક જ જ્ઞાન, જે ભીતરમાં સૂતું છે, ભીતરમાં જે ઉલટું પડ્યું છે, બસ એને સવડું કરવું છે. અને એના માટેના ડૉક્ટર કોણ? તો એના માટેના ડૉક્ટર એક જ છે, સદગુરુ ભગવાન. જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે, જાણ્યો સર્વેથી ભિન્ન અસંગ, તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે ઉપજે રે, નામ ચારિત્ર તે અણલિંગ. તે જ સમયે સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક દર્શનનો જન્મ થયો ને, તે જ વખતે સ્વરૂપાચરણ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી એમાં ક્રમ પડે છે. સ્વરૂપાચરણ, પછી દેશવીરતિ, પછી સર્વવીરતિ, અને પછી યથાખ્યાત. એ ક્રમ છે ચારિત્રમાં. અસ્થિરતા છે એટલે જેમ જેમ સ્થિરતા વધતી જાય. પણ પહેલું ચારિત્ર શું પ્રગટ્યું? તો કે જે સમયે સમ્યક જ્ઞાન ને સમ્યક શ્રદ્ધા સમ્યક થયા, બંને દર્શન શ્રદ્ધા, તે જ સમયે જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની, જાણ્યો સર્વેથી ભિન્ન અસંગ. ગુરુ કે કીધું હતું, મન વચન કાયાથી તું જુદો છો, સંકલ્પ વિકલ્પ વિચારોથી તું જુદો છું, એવું સાંભળ્યું હતું. પણ હવે આવી પ્રતીતિ જીવની, જાણ્યો સર્વેથી ભિન્ન અસંગ, તેવો સ્થિર સ્વભાવ જે ઉપજે. એવી સ્થિરતા, અંશની સ્થિરતા છે હજુ. એવી સ્થિરતા, એનું નામ ચારિત્ર. એ જ ચારિત્ર છે અણલિંગ. એને કોઈ લિંગ નથી, કોઈ એનું ચિહ્ન નથી. સિદ્ધ ભગવાન પાસે અનંત ચારિત્ર છે. કે આ સ્થાનકવાસી મારા સાહેબ આવ્યા ને, આ દેરાવાસી આવ્યા ને, એમાં આ અચલ ગચના છે કાળા પાત્રાવાળા ને, આ લાલ પાત્રાવાળા તપા ગચના છે. આવું કોઈ ચિહ્ન નથી. કારણ કે ચારિત્ર ભીતરની, આ તો બહારના સાધન છે, માત્ર ઉપકરણ છે. ચારિત્ર તો ભીતર પોતાના આત્માના સ્વભાવની અંદરમાં સ્થિરતા, આનંદ ગુણની સ્થિરતા, અને એ સ્થિરતા પ્રાપ્ત થઈ. નામ ચારિત્ર તે અણલિંગ. એને કોઈ લિંગ નથી. લિંગ રહિત ચારિત્ર એટલે આત્માનો અનુભવ. એ અનુભવ પ્રગટ્યું એનું નામ છે. પછી છેલ્લે લખ્યું પરમ કૃપાળુ દેવે, તે ત્રણે અભેદ પરિણામથી રે. સમજાવવા માટે ત્રણ જુદા, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની વ્યાખ્યા. પણ ભોગવવા માટે તો કે તે ત્રણે અભેદ પરિણામથી રે. જ્યારે વર્તે તે આત્મા રૂપ તે માર્ગ, જીનનો પામ્યો રે. કેમવા પામ્યો તે નિજ સ્વરૂપ મૂળ માર્ગ, સાંભળો જીનનો. લાડુ બનાવવા હતા ત્યારે વિગત હતી, આટલો લોટ લેજો, આટલી ખાંડ લેજો, આટલું ઘી લેજો, આટલા બદામ લેજો, આટલા પિસ્તા લેજો, આટલી ઇલાયચી, આટલા આ લેજો. એટલે લાડુ બનાવવાની તૈયારી હતી ત્યારે બધી વસ્તુઓ જુદી 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 પડી હતી. પણ જ્યારે લાડુ બની ગયા, બસ હવે તો કે હવે કોઈ સ્વાદ જુદો જુદો લ્યો છો કે આ ઇલાયચી ને આ ગુંદર ને આ બદામ, એવું કોઈ જુદું જુદું નથી કરતું. લાડવો એટલે લાડવો સીધો પેટમાં જાય છે મોઢામાંથી ચબાવીને. તો બનાવતી વખતે દરેક ચીજ જુદી જુદી, ખાતી વખતે બધાનો સ્વાદ ભેગો. લાડવો માત્ર. એમ સદગુરુ ભગવાન કહે છે કે બેટા વત્સ, તને સમજાવવા માટે અમે આ જુદું જુદું કર્યું બધું, આ જ્ઞાન, આ દર્શન, આ ચારિત્ર. પણ તને ભોગવતી વખતે તો ત્રણેય ભેગા હશે. તે ત્રણેય અભેદ પરિણામથી જ્યારે વર્તશે એ આત્માનું રૂપ હશે આ આત્મા. પછી એમાં અનંત જ્ઞાન બી સાથે ને દર્શન બી સાથે ને અનંત ગુણ. એટલે તો પરમ કૃપાળુ દેવે એક જગ્યાએ પત્રમાં લખ્યું, સર્વ ગુણાંશ તે સમ્યક્ત્વ. બધા અનંત ગુણો છે, એ બધા ગુણોનો અંશ ચખાણું, એનું નામ સમકિત. આત્માના કે છે ને કાન ગુરુદેવ, અનંત 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 અનંતનો કોઈ અંત ન આવે એટલા અનંત. કે આ છેલ્લું અનંત એવું છે નહીં આત્મામાં. આવા અનંત 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 ગુણો એક સાથે ચાખવા મળે એનું નામ છે સમકિત. અંશે મળ્યું ને માટે, અને પૂર્ણતાએ મળશે એનું નામ કેવળ જ્ઞાન. બીજ ઉગાડીએ તો એક દિવસ પૂનમ આવવાની જ છે. તો આ બીજ ઉગાડવા માટેની વાત છે ભાઈ. શૃણુ શિવ સુખ સાધન. તને શિવ સુખ જોઈએ છે?
બહારમાં નથી શિવ સુખ, તારા ભીતરથી પ્રગટશે. તો એનું સાધન સદુપાયમ, સાંભળ કે આ ઉપાય છે. કયો ઉપાય છે સાહેબ? તો કે જ્ઞાનાદિક પાવન રત્નત્રય. છઠ્ઠો ઉપાય છે ને છપદના પત્રમાં, કે કર્મબંધ માત્ર થયા કરે એમ જ હોય તો તેની નિવૃત્તિ કોઈ કાળે સંભવે નહીં. પણ કર્મબંધથી વિપરીત સ્વભાવવાળા એવા જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ આ સાધન બતાવ્યા. ત્રણ તો ભીતરમાં પ્રગટશે, વૈરાગ્ય જગાવવું પડશે, અને વૈરાગ્યને પણ મજબૂત બનાવવા માટે સત્પુરુષ પ્રત્યે ભક્તિ, અર્પણતા, સમર્પણતા આ સિરિયલ બતાવી દીધી પરમ કૃપાળુ દેવે, કે જેટલો તું નમ્રતાથી પેશ આવીશ સદગુરુ પ્રત્યે, અને સદગુરુ પ્રત્યે નમ્રતા હશે તો જગતના તમામ જીવો પ્રત્યે તને પ્રેમ આવ્યા વિના રહેશે જ નહીં. કેમ કે સદગુરુ એ શીખવાડે છે, કશાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, ભવે ખેદ, પ્રાણી દયા. દયા તો બધા દયાને પાત્ર નથી હોતા, કોઈ પ્રેમને પાત્ર પણ હોય છે. દયા તો એની કરીએ કે જેને ખાવા ન મળતું હોય, રોગિષ્ટ હોય બિચારો, કપડાથી ખુલ્લો બેઠો હોય, એના ઉપર દયા કરીએ અને વસ્તુ આપીએ. પણ ઘરના સ્વજન એની સાથે દયા નથી, એની સાથે પ્રેમ, પ્રેમનો વ્યવહાર. પછી પત્ની હોય, પુત્ર હોય, નોકર હોય, દીકરી હોય, દીકરીની દીકરા હોય, તો એની સાથે પ્રેમ. કારણ કે પ્રેમના પાતાળમાંથી પ્રભુ પ્રગટશે. માટે પ્રેમ એ પણ અતિ આવશ્યક તત્વ છે, અને એની સાથે ભક્તિ જોડાશે ત્યારે સત્પુરુષ પ્રત્યે પણ અત્યંત સમર્પણતા અને અર્પણતા આ માર્ગ છે. અને એ માર્ગ તે શેના માટે છે? તો કે શિવ સુખના સાધનને પ્રાપ્ત કરવા માટે. હજુ નીચેના શ્લોકમાં બીજું વિશ્લેષણ છે, આપણે અવસરે જોશું. અત્યારે આટલું. વિતરાગની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કાંઈ પણ કહેવાયું હોય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ.